हालेलुया। मेरे वालों सारे भैन भरा जय मसीह दी। परमेश्वर की किरपा दे नाल, तुहाडी प्रार्थना दे नाल अज परमेश्वर ने सानू इकट्ठे किया कि प्रभु अज पवित्र वचन के जरिए सानू सिखा सके। सो अज का टॉपिक हैगा रपचर, उठाए जाना। पवित्र बाइबल दस रही है कि जदों मनुख के पुत्र का अचानक आना, मनुख का पुत्र कौन आ? प्रभु यीशु। हालेलुया। आप देखते हैं पहला थिस्सलुनीनियां 1:10 विच लिखिया आ, अते ओहदे पुत्र दे सुरगों आउंदे उडीक करो। प्रभु यीशु की करो? स्वर्ग तो आउंदी उडीक करो, जिसनूं उन मुर्दियां विचों जवालिया, अर्थात यीशु दी, जिहड़ा सानूं आउण वाले क्रोध तो बचा लैंदा है। उठाए जाने का मतलब ये जो रैप्चर का ये आ कि जो 7 साल जो कलेश आ, कलेश तो पहला परमेश्वर ने की करना, सानू उठा लेना आ। उन्होंने उठा लेना आ जिहड़े परमेश्वर का डर रखते आ, जिहड़े परमेश्वर पितर वचनों ते चलते आ, जिहड़े परमेश्वर की खोज विच आ, जिहड़े लोग अपना जीवन पितरताई दे नाल बतीत करते आ, प्रभु के वचनों ते चलते आ, ईमानदारी दे विच रहिंदे आ, वो उठाए जाने आ। आपां पहला थिस्सलुनीनियां 4:16-18 में लिखा आ, इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल, महादूत की आवाज़ नाल अते परमेश्वर की तुरी सुरग तो उतरेगा। की होवेगा? किस तरह परमेश्वर आवेगा? ललकारे नाल आवेगा, महादूत की आवाज़ नाल आवेगा, अते परमेश्वर की तुरी स्वर्ग तो तुरी बजेगी, अते जिहड़े मसीह विच हो के मोए हन वो पहला जी उठणगे। जिहड़े धर्मी बंदे जो मर चुके आ परमेश्वर दे विच, जिन्हां ने एक्सेप्ट किया, पहला उठाए जाणगे। तद असी जिहड़े जिउंदे अते बाकी रहिंदे हां, उन्हां दे नाल ही हवा विच प्रभु दे मिलण नूं बदलां उत्ते अचानक उठाए जावांगे। परमेश्वर दा पुत्र प्रभु यीशु अचानक आवेगा ते असी अचानक उठाए जावांगे, जिउंदे उठाए जावांगे, अते इसे तरह असी सदा प्रभु दे संग रवांगे। कितना चक? 1000 साल आपां परमेश्वर दे नाल रवांगे। हालेलुया। सो तुसीं इन्हां गल्लां नाल एक दूए नूं की करो? तसल्ली दिओ। सानू एक दूजे नूं तसल्ली देनी चाहिदी आ। सानू अपना जीवन प्रभु दे डर, प्रभु दा डर साडी जिंदगी विच होना बहुत जरूरी आ। सानू अपना जीवन पितरताई दे नाल, वफादारी दे नाल, ईमानदारी दे नाल, नम्रता दे नाल, प्रेम दे नाल जीवन बिताउणा चाहिदा आ। साडी तैयारी हुण तो होनी चाहिदी आ। आपां देखदे हां मत्ती दी इंजिल 25वां अध्याय 1-13 दे विच देखदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, 4 ਚਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, 5 ਚਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, 5 ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 8-13 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਆਪਾਂ 813 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 18:8 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਲੂਕਾ 18:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਨੀਚਾ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 24ਵਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਨਾ ਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ। ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਵੇਗਾ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਨਾ ਦੂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 100 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋ ਲਿਆਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿ ਉਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰਲੋ ਆਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਤੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਪਹਿਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ 'ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਦੇ 5 ਤੇ 7, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਚਤਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਭੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਠਾ ਲਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਊਂਘ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਚਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚਤਰ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 2 ਲਾਈਨ। 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 2 ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਖੂਨੀ ਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਬ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗੇ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਪਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਮੀਨ।